اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله في ظمئي بيديك. يا رسول الله لي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. رسول الله ضاق القلب زرعا وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله دوما. رسول الله ضاق القلب زرعا وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله دوما. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. أحن إليك ما دامت حياتي، ورا من صار في أعماق ذاتي، وحبا مولعا بك يا حبيبي، بكل سلام مني أو صلاتي. أحن إليك ما دامت حياتي، ورا من صار في أعماق ذاتي، وحبا مولعا بك يا حبيبي، بكل سلام مني أو صلاتي. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله
اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menghampiri bulan Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal jatuh pada 8 hari bulan 10. 8 bulan 10 insya-Allah. Dekat sangatlah. Dah hari bulan awal? 19 hari bulan 10. Jadi insya-Allah saya nak mengajak semua muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia untuk kita menyemarakkan, membangunkan kecintaan pada Rasulullah sedalam-dalamnya sebelum masuk 12 Rabiul Awal. Jadi kita kenali Nabi-Mu, iaitu bermula daripada 1 Rabiul Awal 8 hari bulan 10 yang akan dibaca oleh Ustaz Amidi insya-Allah setiap hari 6.30 petang. 6.30 petang insya-Allah. Sampailah pada hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua wajib mengaji dengan bahasa pandai. Main mengaji.
tanam rasa cinta pada Rasulullah. Jadi insya-Allah Ustaz wajibkan semua main mengaji, rendah diri, main mengaji. Siapa tinggi diri tak dapat cinta Nabi. Sebab Nabi kita ialah orang yang paling rendah diri. Okeylah, insya-Allah. Jadi berapa kita ni? RM20. Tak mahal mana pun. Wajib beli, insya-Allah. Untuk kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang disusun oleh Syekh Aun. Syekh Aun iaitu ulama Jordan, yang diterjemahkan oleh Ustaz Syahir. Terjemah kitab ni insya-Allah moga bermanfaat untuk semua. 1 hari bulan Rabiul Awal mula mengaji. Seperti 6 tengah petang mengaji di rumah Ustaz. Insya-Allah kita tak tahulah apa ni apa situasi mendepan, tapi yang pasti kita nak sambut hari Maulid Rasul sama-sama insya-Allah. 1 Rabiul Awal tu dah pegang lah 12,000 selawat. Semua usahakan dapat sehari 12,000 selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Kita masuk doa yang ke-23. Doa yang ke-33. Doa mendapat cinta kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqni hubbaka. Wahai Tuhanku, kurniakan kepada aku cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin, dan cinta beramal, dan cinta amalan, yuqarribuni, yang mendekatkanku, ila hubbika, kepada cintamu. 3 perkara yang kita minta di sini. Yang pertama, kita minta cinta Allah. Allahumma rzuqni hubbaka. Cinta Allah, cinta yang paling agung sekali. Cinta Allah, cinta yang paling hebat sekali. Sebab cinta Allah, cinta hakiki. Cinta Allah, cinta sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang dah dapat cinta Allah, dia tak akan berpisah lagi dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa dapat cinta Allah, dia akan dapat segala-gala dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi siapa-siapa yang tak dapat cinta Allah, dia akan hilang semua yang ada dalam hidup dia. Cinta Allah yang paling agung sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agung Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita lihat pada satu insan, pada seorang insan yang paling agung, itu Rasulullah. Siapa dah dapat mencintai Nabi SAW, jadi laluan untuk mendapat cinta Allah ialah melalui cinta pada Rasulullah SAW. Lepas tu kita nak gelut sungguh. Kita nak masuk bulan Rabiul Awal ni, kita nak sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita nak merasa cinta Nabi kat kita, dan kita nak rasa cinta kita kepada Nabi kita SAW. Jadi semarakkan. Bukan setakat kita masuk daurah 1 hari bulan Rabiul Awal ni, tapi carilah cerita-cerita, bacalah buku-buku yang
boleh menimbulkan kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tinggi Nabi sebab mulia akhlak Nabi. Tinggi Nabi sebab mulia akhlak Nabi. Akhlak Nabi ialah akhlak Allah. Akhlak Nabi ialah akhlak Allah. Nabi insan yang paling mulia akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, satu masa dalam satu musafir berhenti di satu tempat nak makan. Berhenti di satu tempat berehat dan nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata kita sembelih kambing. Nabi kata siapa nak sembelih? Para sahabat ni cinta dekat Nabi, pakat kat tangan, saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Ini semua nak khidmat kat Nabi. Hari ni saya tengok waktu manasik di Mesir, kami hadiri satu majlis di Sa'idi Misr, di Sa'idi Misra, di belah Sa'id tu. Yang Sa'id tu orang hitam sikit. Pi majlis tarikat dan rawi. Syekh dia bagi tausiah. Tengah-tengah Syekh bagi tausiah, dia pegang pen waktu dia ceramah tu. Tiba-tiba tengah-tengah ceramah tu dia terlontak pen dia. Sehingga 10 orang pakai berebut nak ambil pen bagi kat Syekh. Tak ada di Malaysia. Khidmah. Jadi subhanallah, sebab Syekh ialah talian kepada Rasulullah. Kita tak ada peluang nak khidmat dengan Nabi, tapi kita ada peluang khidmat kepada Syekh-Syekh kita, tok guru kita, para ulama kita. Allah Sayyidina Muhammad. Khidmat lepas gila-gila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khidmat lepas pada Syekh lepas lebih pada mereka meraih raja-raja. Sebab talian nak sampai kepada Rasulullah mesti talian guru. Lepas tu bila dah masuk kecintaan pada Rasulullah, kita akan masuk pada dunia cinta pada Allah pula. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sahabat ni, Nabi kita siapa nak sembelih kambing? Saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Jadi Nabi kata pula, lepas bila Nabi dah macam tu pula, Sallallahu Alaihi Muhammad, ada orang pula, Rasulullah, saya lapar Rasulullah, saya lapar Rasulullah. Jadi pakat nak khidmat. Itulah meriahnya hidup di zaman Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila orang pakat nak khidmat, Nabi lain pula. Nabi kata tak apa, aku cari kayu api. Itu akhlak Rasulullah. Nabi tak mau ketinggalan dalam khidmat. Nabi pun subhanallah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Baik. Qala Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, kurniakan kepada aku cintamu. Ini wajib minta ni. Kalau tak minta, tak dapat. No, wajib kita minta cinta Allah sebab kita nak dudukkan pada sisi Allah. Kalau kita tak dapat cinta Allah, kita tak sedap tengok Tuhan di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita minta. Hafal doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta cinta Allah yang Maha Agung. Jadi subhanallah, tok guru kami jabat Isra' Mi'raj dia menangis. Kita tak tahu hati dia apa. Lepas tu saya kalau tengok tok guru menangis, saya kata ish, tak tahu hati dia dengan Allah macam mana. Macam kita tak tahu, kita tak boleh selam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Tuhan ni itulah kita. Kalau tak percaya hati kita, tak ada apa. Kerai, gerin, seminggu tak nangis, berat tu. Kita ni nak bagi hati lembut, kena ada tangisan. Seminggu tu mesti ada dengan Tuhan, ada sekali. Dengan Nabi mesti kena ada. Oh, hati lembut dia tak keras.
Masalah Sayyidina Muhammad. Jangan siapa hati keras, takut ahli neraka hati dia keras. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni termasuk dalam ahli neraka. Kita harap kita semua menjadi penghuni syurga, insya-Allah. Lembutkan hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kena risau. Hari nak sambut pada Rasul ni, takut Nabi tak sambut kita. Faham tak? Kita sambut dia, tapi dia tak sambut kita. Tahu macam mana? Hati tak ada lain dengan Rasulullah. Tak berhubung. Orang lain pakai habis lah, tapi dia duduk keras tu. Takut tak disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, minta cinta Allah. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang paling patut dan layak kita cintai, sebab dia ialah zat yang paling berjasa kepada kita. Tak ada satu zat yang paling berjasa lebih daripada jasa, lebih daripada Allah berjasa pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tidur malam, pernahkah semut masuk? Pernahkah semut main hurung kita? Allah jaga kita. Kita ni ciptaan dia, dicipta pula daripada air yang paling hina sekali, mani. Nak tunjuk pun malu. Daripada keluar pada tempat yang hina, masuk ke tempat yang hina. Itu ciptaan kita. Allah buat daripada awal lagi hina kita. Macam mana kita nak bahasa kita mulia pula? Tak kenal diri lah orang yang kata dia mulia. Hang tak kenal diri. Hang daripada apa hang tercipta? Hang tak malu. Tuhan tiba-tiba menyombong diri, besar diri, tak kenal diri. Bila duduk, walaupun kita hina macam tu rupa, bila kita duduk dalam perut mak kita, Tuhan muliakan kita. Kita duduk dalam perut mak, masalah saya nak bukan kita menghadap ke arah depan. Depan ni apa? Depan ni tik. Kita tak menghadap ke arah tik. Tuhan jaga kita. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Jadi bila Allah muliakan kita, masalah Sayyidina Muhammad, jadi muliakan diri kita dengan kita meletakkan diri kita semulia-mulia ciptaan. Semulia-mulia ciptaan ni orang macam mana? Orang yang jadi abdi pada Allah. Jadi abdi pada Allah, patuh pada Allah, tak lawan Allah. Masalah Sayyidina Muhammad selalu ingat pada Allah. Jadi kena jadi abdi kat Tuhan, patuh kat Tuhan. Hati ni biar bersangkut dengan Tuhan selalu. Demi mencari keredaan Allah, kita tak peduli dah kat siapa. Kalau hak tu belaga ilmu kita, bertadung dengan ilmu kita, hak tu keredaan Allah, tak usah kira orang. Aku kira Tuhan. Orang hina aku pun tak apa, orang pelekeh aku pun tak apa. Salah sih. Akhirnya kita akan dimulia oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan rasa lekeh mempamerkan akhlak, mempamerkan Islam, menunaikan kewajipan-kewajipan. Hari ni nak semayang malu ke orang. Orang banyak tak semayang. Soalan Sayyidina Muhammad, nak semayang tu malu ke orang. Hari ni jangan lu tunjuk handset ke orang, bawa tasbih semua. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak kira lah sama ada hak ni ke ataupun hak ni ke, tak apa, bawa tasbih. Orang tengok kita bawa tasbih, anak hari ni kali rasa malu orang tengok bawa tasbih. Jangan malu kat siapa. Kita nak bentuk diri kita, kita nak bawa diri kita kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuba tengok kebesaran Tuhan. Tengok matahari. Allah Subhanahu wa taala wujud dia lebih zahir daripada zahir matahari. Orang yang tanya berkenaan dengan Tuhan, tak rasa pun kewujudannya.
Orang tu orang yang paling jahil sekali. Orang yang tanya berkenaan Tuhan ialah seperti orang yang ke-12 tengah hari lagi. Tengah matahari duk terik tu, dia duk tengah matahari, duk di tengah-tengah cahaya matahari. Tanya, mana matahari? Itulah orang tanya tentang Tuhan. Paling jahil sekali. Macam mana tak rasa kewujudan Allah? Macam mana tak rasa wujudnya dia? Diri hang tu, diri hang tu dia punya. Dia bagi pinjam. Semua hak dia. Bahkan bukan sekat dia bagi, dia support, dia tolong, dia bantu, dia pelihara, dia bagi makan, dia bagi minum, dia support. Dia semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada pencipta yang paling hebat melainkan dia. Matahari yang suluh kita ni, mukanya menyuluh ahli dunia, belakangnya menyuluh ahli sama. Tu matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok kiamat matahari tu tak kiamat. Matahari tu tunggu nak dera kita. Hari ni mana ada benda boleh hidup tanpa matahari, tapi ingat di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk sebatu di atas kita ialah matahari. Tak tahu lasik kita macam mana. Siapa yang nak terendam dalam peluhnya, sakat betih dia, setakat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dada dia, pinggang dia, siapa tak tahu nasib kita, semua kita tak tahu lagi. Allahumma salli ala matahari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matahari ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musim panas duduk langit keempat. Musim sejuk duduk langit ketujuh. Duduk tengok macam tu. Hakikat matahari ni macam mana? Tak tahu. Allah yang maha tahu tentang dia. Kita tengok macam sama je. Duduk tangtung je. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, musim panas duduk langit keempat, musim sejuk duduk langit ketujuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia benda material ke? Dia benda macam mana? Tak tahu. Rahsia Allah. Dia jenis rohani ke? Tak tahu. Rahsia Allah. Tu banyak rahsia. Suatu kalau tu baru ciptaan dia, macam mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita minta, kita dicinta oleh dia yang maha pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kebesaran Tuhan ni tahu tak apa mana. Ketika mana Nabi kita SAW naik dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tengok satu malaikat sayapnya terbakar. Dia minta syafaat Rasulullah, minta tolong pada Allah, tolong doa pada Allah, kembalikan balik sayap aku yang terbakar. Cerita ada malaikat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak tengok kebesaran Allah. Dia nak tengok kebesaran arasy Allah. Sebab makhluk Allah yang paling besar sekali arasy dia. Allahumma salli ala sayyidina. Nak tengok kebesaran arasy Allah. Allah kata, hang tak mampu. Ya Allah, bagilah kekuatan padaku. Dia sedar diri dia tak mampu. Allah kata, hang tak mampu. Ya Allah, bagilah kekuatan padaku. Jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, bila dia minta kat Tuhan, nak tengok arasy Tuhan besarnya, Allah kata hang tak mampu. Dia minta kat Tuhan, minta Allah bagi dia mampu, Allah bagi kekuatan kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun terbang nak round, nak keliling arasy Tuhan. Tahu berapa lama dia terbang?
20,000 tahun. 20,000 tahun terbang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 20,000 tahun nak terbang ni, dia tengok arah tertentu juga. Faham tak? Tu macam matahari. Kita pergi dah mana pun, kita tak boleh keliling matahari. Allahumma salli ala 20,000 tahun, dia tengok arah tertentu juga. Ish, tak bergerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia kata, Tuhanku, bagi kekuatan padaku, tolong bagi kekuatan padaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi kekuatan pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tambah sayap-sayap dia. Jadi kalau kapal terbang untuk Allah, enjin tambah, Allah tambah sayap dia. Sallallahu alaihi wasallam. Satu sayap bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia terbang pula 70,000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Waktu tu dia tanya Tuhan, ya Allah Tuhan, berapa lama dah aku terbang oleh Tuhan, tak habis-habis lagi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah, masa hang terbang 20,000 tahun, 70,000 tahun, 90,000 tahun, di sisi aku bagulah nisfu sa'ah, setengah jam. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, Anal azim fawqa azim. Aku agung lebih daripada semua yang agung. Dan kita kata, Sadaqallahul azim. Itulah Allah. Kecil kita nak kenal Tuhan. Tak mampu kita nak kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata, balik tempat hang balik. Hang tak mampu, balik tempat hang balik. Bila Allah kata balik tempat hang balik, dia punya gerun pada Allah terbakar sayap dia. Tu habis sayap. Tu dia minta balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayap dia dibagi balik. Oh, tu malaikat Jibril waktu hantar Nabi di Sidratul Muntaha. Lepas tu malaikat Bustan, malaikat beronok. Nabi yang duk biasa syok jalan dengan Jibril, Jibril, jomlah. Kata Jibril, aku tak pergi lah, aku sangat dia. Kalau aku langkah pergi juga, lah tarak tu, aku pasti akan terbakar. Bayangkan kekuatan Tuhan, kehebatan Allah. Kita minta apa pada Tuhan? Cinta dia pada kita. Agak-agak kalau dia cinta pada kita, dia bakar kita. Tak. Kita harap macam tu. Takkan dia nak siksa yang dia cinta, kan? Jadi kita kena minta cinta Allah. Qala wa hubba man yuhibbuk. Tuhan, tolong rezekikan aku cinta orang yang mencintaimu. Siapa cinta dekat nak cinta? Siapa cinta kepada Allah? Rasulullah. Dan kita nak cinta orang yang cinta kepada Allah. Agak-agaklah kalau kita dapat cinta orang yang cinta pada Allah, selamat tak kita di akhirat esok? Selamat. Macam mana? Bila minta tolong. Bila kita susah tengok tok guru kita. Bila kita susah-susah tengok para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kalau kita tak pernah mengaji, kalau kita tak pernah hadir majlis ilmu, kita nak kata kita anak murid dia, macam mana nak tolong kita? Ada sayyidina Muhammad. Waktu mengaji ni kena banyak tok guru. Jangan madah dengan satu orang tok guru. Sampai kita boleh kata, bila orang sebut ustaz tu ustaz saya. Bila orang sebut ustaz tu ustaz saya. Walaupun satu ilmu kita ambil daripada dia ustaz kita dah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan.
Siapa yang ajak aku satu huruf, relalah aku untuk menjadi hamba dia. Pasal dia sudah jadi guruku. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad yang paling besar bila kita kata wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang yang mencintai engkau. Dan kita nak cinta Nabi kat kita. Cinta Nabi kat kita, masalah Sayyidina Muhammad, habislah kalau Nabi cinta kat kita. Cinta Nabi ni sampai kita boleh jumpa Nabi di dunia sebelum kita mati. Allah Sayyidina Muhammad, sebelum kita mati sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali pun tak apa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap-harap mudah-mudahan ni semarakkan tanam. Tu dia kata tu, ya Rasulullah, hali la yafa alaika. Hal aku ni tak tersembunyi daripada engkau. Nabi kita kenal kita. Macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang ibu dan ayah kenal anak dia. Ayah mak kenal kita sebab kita anak dia. Nabi kenal kita sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan jadi orang yang nak pi ke Telaga Kausar, malaikat halang tak bagi sampai kat Nabi. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, ya Allah Tuhanku, malaikat siapa yang halang umatku? Malaikatku, umatku tu. Kata malaikat, wahai Muhammad, hang tak tahu apa yang lepas buat lepas engkau tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita cinta pada Rasulullah, macam kita cinta pada seseorang, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kita akan buat apa yang dia suka. Mana mungkin kita kata kita cinta pada seseorang tapi kita buat yang dia tak suka? Tak betul. Jadi kita akan buat yang Nabi kita suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta cinta Nabi kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kepada suatu peringkat Nabi kata kat kita, semua yang dia buat aku redha. Itulah kena banyak selawat. Banyak selawat ni Nabi jadi mursyid. Nabi jadi guru mursyid. Nabi sendiri yang akan mendidik kita. Daripada satu perangai ke perangai yang baik sampai kita jadi seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tak mungkin jadi seperti akhlak Nabi sepenuh-penuhnya, tapi kita boleh merasakan akhlak Nabi melalui penghayatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melalui penghayatan kita terhadap akhlak Nabi. Macam mana maksudnya? Allahu Akbar. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengah meluruskan saf tentera Islam, para sahabat di medan perang. Jadi medan perang ni dia bukan macam duduk rumah. Nabi SAW perwatakannya berubah-ubah ikut semasa. Kalau Nabi di atas mimbar, muka Nabi merah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab Nabi bersemangat menyampaikan khutbah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersungguh-sungguh Nabi menyampaikan khutbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar tok-tok khatib baca khutbah di setengah-setengah tempat pun kita boleh menangis. Khususnya di Mesir. Sallallahu alaihi Muhammad. Bayangkan Nabi baca khutbah, Nabi bercerita tentang syurga, Nabi bercerita tentang neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi yang lain, Nabi kita sangat lembut. Nabi semua lembut, tangannya lembut. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku pernah menyentuh sutra dan aku pernah bersalam dengan Rasulullah. Wallahi, kata Sayyidina Anas, tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tengok dia semua indah.
Kalau tangan dia pun dah macam tu, macam mana wajah dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap kita lah umat yang tidak diharamkan untuk dapat melihat wajah Nabi kita. Amin. Mudah-mudahan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi tengah meluruskan saf di medan perang. Nabi ada satu kain. Dalam Nabi duk suruh-suruh tu, tanpa Nabi sedar, Nabi tertujuh perut seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namanya Uqashah bin Muhsan. Jadi Nabi tengah duduk suruh-suruh tu, kanan, 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 kiri, depan. Seorang Nabi di medan perang. Tak semena-mena Nabi tertusuk kayu Nabi tu di perut dia. Tak ada Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia kata, Rasulullah, saya nak kisah Rasulullah. Dia terbalik kurang lah. Suasana jadi lain. Tengah orang tengah doa taksah, tiba-tiba nak kisah Nabi pula. Nabi tak apa, isu apa. Tadi Nabi tengah duduk susun sah. Nabi tusukkan kayu tangan Nabi tu ke perut saya. Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ke? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi pun bagi kayu dia pada seorang Uqashah. Nabi yang mulia tu bagi pada Uqashah untuk ditusuk perut dia balik. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua orang pedih, ya Allah, awak minta kata Uqashah. Nabi, apa dia kira sangat? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kata Uqashah, cukuplah Uqashah. Tak, aku nak kisah. Sallallahu Sayyidina. Nabi pun bagi, Nabi kata, sila. Bayangkan daripada suasana yang sana sini, depan belakang, tiba Nabi boleh turun, ubah tuning. Kita ni kalau duduk sana macam tu, kita tak ada nak turun tu. Kita cekah dia pula. Oh, betul tak? Hang tak tahu kah? Aku ni hang sengaja kah? Hang ingat aku sengaja kah? Ni duk tak sah ni. Kita duk teratur, tapi Nabi boleh turun. Akhlak Nabi tinggi. Kul Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu Nabi tujuh perut saya, tak berlapis, terus direct dengan kulit. Nabi pun, oh macam tu lah. Nabi angkat, buat. Uqashah pun mendekati Rasulullah. Para sahabat pakat menangis lah, pakat minta. Sedang bawa minta Rasulullah, jangan Rasulullah, bagi tempat angkat aku ganti. Sedang bawa nak ganti. Nabi kata, tahu, aku tahu hang kasih kat aku. Tak payah, tak payah. Rasulullah, omak pula, bagi ke tempat itu aku ganti. Tak apa, aku tak kasih hamba kat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu Uqashah mendekati. Bila Uqashah mendekati Musa alaihi salam Muhammad, orang kata habis raung sahabat, ya Allah. Di waktu tu bila dekat dengan Rasulullah, ingat-ingat dia nak tujuh Nabi, tengok dia buang kayu, dia jumpa Rasulullah, dia peluk Rasulullah. Dia kata, ya Allah, apa ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, Uqashah kata, Rasulullah, aku nak perang Rasulullah. Aku takut ini saat terakhir aku dengan engkau. Jadi aku harap mudah-mudahan dengan bertemu kulit aku dengan engkau, Allah selamatkan aku daripada api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, para sahabat pakat nak minta pula. Untuk apa Nabi kata? Nabi kata, aku jamin hang ahli syurga. Nak tu ya. Lepas tu pakat minta. Malah pakat minta tu Nabi kata, sabaqakumul Uqashah. Sabaqakum Uqashah. Peluang habis dah. Doa jadi ahli syurga. Uqashah mendahului kamu. Dia potong kamu. Allah Sayyidina Muhammad. Kita nak cinta Rasulullah. Adakah orang yang Musa Sayyidina Muhammad pernah tengok Nabi saja yang dicinta oleh Nabi? Tak.
Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, duduk di dunia akhir zaman pun Nabi tengok muka kita melalui selawat-selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba man yuhibbu. Qasidah lagi sekali ini. Ya Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. اللهم سلام عليه. يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك، يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك، يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك، رسول الله ضاق القلب زرعا وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي من يا رسول الله دوما، رسول الله ضاق القلب زرعا وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله دوما، يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك، يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك، أحن إليك ما دامت حياتي، غراما صار في أعماق ذاتي، وحبا مولعا بك يا حبيبي، بكل سلام مني أو صلاتي، أحن إليك ما دامت حياتي، غراما صار في أعماق ذاتي، وحبا مولعا بك يا حبيبي، بكل سلام مني أو صلاتي، يا رسول الله حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله عيني تشتاق إليك،
يا حبيب الله اروي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود رامي ككثير كتاب نبي محمد دنبان كتاب نبي محمد فمن فين كتاب نبي محمد إدلا كتاب نبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل والكرم تولدان كتاب نبي محمد فرندو
Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syafi daraji, atfatan yajiratal alamin. Ya uhail al-jud karami, salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa raji, atfatan yajiratal alamin. Ya uhail al-jud karami, Allahu Rabbi, ku mohon doa agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di surga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan yajiratal alamin. Ya uhail al-jud rami, Allahu Rabbi, ku mohon doa agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga sejahtera. Kumpulkan
kami dan keluarga bersama Nabi di syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'a syani wa daraji atfatayadi alamin ya uhail al-juhdi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'a syani wa daraji atfatayadi ratal alamin ya uhail al-juhdi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi. Qala Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Yang ketiganya kita minta Allah rezekikan kita mencintai amalan yang mendekatkan kita kepada cintanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni bagi ada paling kurang satu amalan yang paling kita sayang sekali. Jadi siapa-siapa yang ada amalan yang paling dia sayang, dia tak akan tinggal. Dia akan buat sampai dia mati. Jadi kita harap amalan yang banyak-banyak tu Allah bagi satu amalan kita rasa sayang. Kalau kita tinggal, kita qada. InsyaAllah kita akan dapat cinta Allah yang hakiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Fauzilah sekeluarga Kulim, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga keturunan, seterusnya tim NAD Damar Indah, Syed Hamid dan keluarga, family Nur Aini Nursiah dan Zahar Yusuf dan daripada Ampang, Ibrahim Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Puan Zainab Dab dan keluarga Selangor, Nik Hafizi Umi Kalsum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syasidah Hussein sekeluarga dan para arwah Taiping, Samah Ismail sekeluarga Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad dan isteri Taman Sorga Tupahat Johor, Mazni Abdullah Muhammad Mulyadi sekeluarga Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya sekeluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari dan keluarga Kuantan Pahang, Musfira seterusnya hamba Allah Padang Lumak yang Kedah, Rokiah Saad Baling, Zaujah Nizam Seremban, Hajah Suraya dan suami dan para arwah Kuching Sarawak, Muhammad Danishi sekeluarga Selangor, Hindiah Iswandi Selangor, Muhammad Satria Budiman Kajang Selangor, Yusri Harun Kulai Johor, Rabi'atul Harabia Pulau Pinang, Saleh dan Liza sekeluarga Langkawi Langkap Penang, Hasanah Hashim Jitra Kedah, arwah bapa Muhammad bin Hansah dan keluarga Kampung Melayu Sedenak Kulai,
Nur Akmar Abdul Rashid Bukit Mentajam, Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar sekeluarga Tikam Batu, Nur Azina Sulaiman sekeluarga Ipoh Perak, Hamidah sekeluarga Padang Lalang Tasik, Sarah binti Kamis Keratung 5, Atikah dan seluruh keluarga Sungai Petani, Amirah dan keluarga Ipoh, Sarimah Mak Jusuh Kok Lanas Kelantan, Muhammad Nur Noriziana sekeluarga Miru Kelang, Saadiah Hashim, arwah Haji Amir Amidi Kota Senemas, Kota Serimas Nilai, hamba Allah Nailah binti Rejab dan keluarga BBST Sepang, Nur Atirah binti Ishaq sekeluarga Al-Ustaq, Nur Putri Syuhada bin Muhammad Zuki Terengganu. Semoga Allah sembuhkan daripada penyakit COVID. Amin. Asliza binti Cik Omar, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail dan keluarga Tasik Guguk Pulau Pinang, Azura Abdul Latif dan keluarga Taman Mutiara, Bandar Taman Mutiara Pulau Pinang, Hajah Robiah Rosmina dan Izian Kuching Sarawak, Haji Rosni Kuching Sarawak, Syarifah daripada Citra, Mak Suati suami dan keluarga Saujana Utama Sungai Buloh, hamba Allah Kota Baru, hamba Allah Desa Bayan Lepas, Siti sekeluarga Desa Pandan, Luqman Hakim dan Kamarul Arifin Melaka, hamba Allah Lorong Seri Al-Ustaq, hamba Allah dan keluarga Pendang Kedah, hamba Allah sekeluarga Taman Teratai Pendang, Nek Elina Zurini Tuangsa Melawati KL, Budi Mas Muhammad Nur sekeluarga Bukit Puteri Sungai Petani, Mas Linda Azmi dan keluarga Kelantan, arwahnya Abdullah dan arwah Fauziah sekeluarga Rantau Panjang Kelantan, Asyah binti Daud Aufa Humaira Sungai Petani Kedah, hamba Allah Subang Jaya, Lutfiah Banting Selangor, Ishak Abdullah dan Sa'idah Husin Batu Pahat Johor. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Haji Ahmad bin Sa'id dan Khatijah binti Abdullah, Sallallahu Sayyidina dan keluarga. Seterusnya Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak kapal Cegak Penang, hamba Allah sekeluarga dan para arwah UK Perdana Ampang, hamba Allah Pokok Mangga Melaka, Farah Fatin Omar Syasha Puncak Alam Selangor, Kamarul Hizam dan isteri serta keluarga Taman Permata Jitra, Nash Shah Alam, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi Selangor, Kak Roziah sekeluarga Jalan Tok Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, arwah Noliah Bujang dan Auzir pinggir TDI KL, Nurul Aisyah Ali Muhammad sekeluarga Sungai Petani, Suzi dan Zainon sekeluarga Kajang, Nur Halina Husin dan Muhammad Hairul Nizam sekeluarga Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur, Hajah Zubaidah Yaakob Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim, Amran dan Nizar serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Nurul Nadia dan keluarga Pasir Gudang Johor, arwah Rosli Palima dan Erita Osman dan sekeluarga, Marina dan Alisha Erdina Taman Permata KL, Abdul Ashraf sekeluarga Taman Cahaya Ampang, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Haji Wan Syakiza dan Hajah Harniza dan keluarga Kajang, Norsiah dan Muhammad Sabri Teluk Air Tawak Sembarang Perai, Nur Adibah Abdul Latif dan keluarga Nilai Negeri Sembilan, Kasih Rozita Rosli Kota Warisan Sepang, hamba Allah dan keluarga Pok Kelang, Asmawati sekeluarga Kampung Jelai Al-Ustaq, Fatimah sekeluarga Ceras, Puan Hafizah Syahi Zabiat sekeluarga Shah Alam, Siti Nur Hayati dan Muhammad Khairi Glempak Shah Alam, arwah Mak Zuki Bukit Besak Kota Sarang Semut, Rogayah dan keluarga Kok Diang Kedah, Abdul Razak Muhammad dan keluarga Musalla Sayyidina Muhammad, mendoakan minta Allah lembutkan hati Muhammad Syafiq. Amin. Seterusnya arwah Haji Hasan dan Jusuh Taman Desa Damai Jitra, hamba Allah Taman Milenium Tawau Sabah sepenuh hari lahir. Semoga Allah panjangkan umur dalam taat. Amin. Mazdi dan keluarga daripada Melaka, Makcik Syarifah Ju keluarga Parik Muntang, Nur Hafsaniza Saad Kajang Selangor,
Mazhanim Ayub, Nur Irdina Batrisha Kedah, Muhammad Syahid dan keluarga Seri Kembangan Selangor, Haslina Makno dan keluarga Sungai Tani, Muhammad Haikal dan keluarga Tanjung Malim Perak, khususnya arwah Zainal Abidin, Fatimah, Wan Cik, Cik Som, Cik Sab dan arwah Siti Mariam, khususnya Zaini keluarga Selangor, Nazmi Arif dan Nazri Bandar Baru Bangi Selangor, Fatimah Khalid Seberang Jaya Pulau Pinang, Hajah Aminah dan keluarga Air Hitam Pulau Pinang, Abdul Rahman bin Jantan Kampung Kongo Pulau Kuala Lumpur, Misha Nur Setiu Terengganu, arwah Rosli dan Abu Bakar Nordin Sungai Sintuk Matang Pau Pulau Pinang, Dr. Nur Aini keluarga Putera Pertam Penang, Nur Izzati Bukit Jalil, arwah Kiah dan Maria sekeluarga Bandar Baru Kedah, Hamizah sekeluarga Aminah Syed Ahmad Al-Haddad Melaka, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Rizal Bandar Laguna Merbuk, hamba Allah sekeluarga dan arwah-arwah Muslim Singapura, Wais Christina semoga mendapat rezeki yang barakah, amin. Saleh dan Liza sekeluarga Langkap Perak, dan terakhir Hazana, Cik Za dan business partner. Moga-moga Allah mudahkan semua urusan mereka dunia dan akhirat. Allah mudahkan mereka untuk mendapat cinta Allah dan cinta Rasulullah. Mudah-mudahan mereka dekat di sisi Allah dan Rasulnya. Allah mudahkan semua urusan dalam kehidupan mereka. Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan juga solehah. Allah memurahkan rezeki mereka, mendapat rezeki halal dan berkat. Allah mudahkan mereka untuk mendapat doa yang mustajab. Seperti mana kita doa pada mereka itu yang juga kita harapkan Allah kurnia pada kita juga. Amin rabbal alamin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان وتواصى بالحق. Allah. Buku kasidah ni tak kumpul balik kan? Jangan buat balik.